your 10th soon, right? 10th or plus 2? I'm in 9th. Yes, ma'am. In 10th. Yes, ma'am. I'm in 9th, not 10th. You're in 9th. Okay, all right, no worries. Okay, so 9th, 10th, and up till 12th we have, right? So you all would be dreaming for a good career in future. Am I right? Yes, ma'am. All right. And all of you would be having some of the other aspirations, isn't it? Yes, ma'am. Right. Some would be interested in medical stream, some would be in engineering, right? And some would be in the other streams. So today, in the beginning session, we will tell you how to choose a profession that suits your aptitude. Right? So people are different. Children are different with different potentials. Right? Sometimes we would never have noticed our potentials. So we may go into a wrong field because we don't know actually who we are and where our strengths are. So it is very important to know what your strengths are to choose a right profession. Okay, so the initial session would be like a guiding session. We'll tell you some characteristics that you may possess and what would be a suitable profession for that particular trait or skill set. Is it fine? So shall I move on? So I'll just project a PPT. Screen. Shivi ma'am, chat box il oru comment vannitunde. Yeah. Are you not able to hear me? Yes, ma'am. I can hear you. Yeah, you're audible. I'm audible, right? So if anybody couldn't hear me, you can please tell me, okay? You can text me. Okay. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. I'll try in like projection mode. If it is not moving, I'll come back to this mode again. Is it fine? Okay. Yes, ma'am. Is the slide visible now? Yes, ma'am. Yes, it is, ma'am. Okay. So this is like, which career should I opt? This would be the question right in front of you now, right? So let us think about some different things. Okay, know your learning style. So before you go into a professional choice, you should know what your learning style is. Okay. So there are 3 types of learners. The first one is a visual learner. Right? You would be easily learning through graphics, pictures, flowcharts, etc. Right? You'd be good with all these graphics and pictures. So such learners are called as visual learners. And in the present chamber, what you have to do is you have to think about yourself. നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഏതാണ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന സ്കില്ല് എന്നുള്ളത്, that you should have a self evaluation. And I'll be telling you some professions which would be suiting your skill set. Okay, so the next one is auditory learners. അങ്ങനെ ആൾക്കാരില്ലേ, ചില ആളുകളുണ്ട്, so they'll easily grasp things when they learn and when they listen and when they discuss with others. അല്ലെ, ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ പോയി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ത്രൂ ഡിസ്കഷൻ വി ലേൺ ബെറ്റർ. So there would be some students who would be better auditory learners. And ഇനി മൂന്നാമത്തെ type of learners ആണ് kinesthetic learners. So അവർ കൂടുതലും ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. So they learn through doing, by using their hands and doing some practical aspects. So these sort of learners are called as kinesthetic learners. So based on these learning styles, I'm going to tell you some types of intelligence. Okay. So there are different types of characteristic groups to which you can be classified again. So the first one is verbal linguistic, logical math, visual spatial, naturalist, musical or rhythmic, body or kinesthetic, interpersonal and intrapersonal. Are you there with me? കേൾക്കണ്ടോ എല്ലാരും? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാളെ നല്ലൊരു കരിയറാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് റൈറ്റ് ടൈം.
നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാലാണ് വെൻ യു ആർ അബൌട്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് കരിയർ അല്ലേ, നമുക്ക് അറിയണം ഞാൻ എന്താ എടുക്കണ്ടേന്നുള്ള അറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ചെവി നന്നായി തുറന്നു വെച്ചിട്ടിരിക്കണേ, മനസ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വേണം. കഥകളൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല, ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് 1 hour ടൈം ആൻഡ് മൈ ടൈം ഇസ് ജസ്റ്റ് 15 minutes. ഓക്കെ, അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ തീർക്കും. അതിനു മുമ്പ് കേട്ടോണേ, നന്നായി കേട്ടോണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇസ് എ സ്ലൈഡ് മൂവിങ്? Ma'am, we can see the verbal linguistic intelligence slide. All right, that's fine. Okay, so verbal linguistic intelligence, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത അവരെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദേ ലേൺ ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് they know better to communicate and make sense of the world through language. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി കഥ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നല്ലോ അല്ലെ, നന്നായിട്ട് നറേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഷീ പ്രസന്റഡ് എ സ്റ്റോറി. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടായിരുന്നു, ഒരാളെ കണ്ടു അതുപോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ ചിലരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽ ബി റിയലി ഗുഡ് വിത്ത് ദെയർ ലാംഗ്വേജ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെർബൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. they might be good in writing, reading, memorizing dates, linking in words, telling stories, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സജസ്റ്റ് യു സം പ്രൊഫഷൻസ് that would really suit you. Okay, so such people could be good poets, writers, authors, public speakers, activists, journalists, editors, script or speech writers, language teachers, speech pathologists, lawyers, secretaries, proofreaders, comedians, professional debaters, TV and radio news readers, advertisements, and designers, commentators, etc. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോബുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻസ്. ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ? Is there anybody like that? അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. Okay, so the next one is logical mathematical intelligence. കണക്കിലും മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? Those who are good with your math? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോ so they will be good with their mathematic reasoning and scientific investigations. Mathematics, scientists and engineers deploy this intelligence at high level. മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസും സയന്റിസ്റ്റും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്കിൽസ് ഇൻവോൾവ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റീസ്, ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, റീസണിങ്, പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്. ഇനി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ പ്രൊഫഷനുകളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നീഷ്യൻസ്, അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ്, അറ്റോർണീസ്. അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലെയിം ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ, റിസ്ക് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാട്ടോ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സും അറ്റോർണീസും ഒക്കെ. ചെസ് പ്ലെയേഴ്സ്, അക്കൗണ്ടൻസ്, ബാങ്കേഴ്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ്. നല്ല സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സും ഒക്കെ. ഒത്തിരി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാ സൈഡിലും ഉള്ള കോഴ്സുകളാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ്, അറിയാലോ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന്? ഓഡിറ്റേഴ്സ്, പർച്ചേസിംഗ് മാനേജർ, പ്രൊഫഷണൽ ഡിബേറ്റേഴ്സ്, ലോജിക്കൻസ്, മാത്ത് ആൻഡ് സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ്, ആക്ച്വറി പ്രൊഫഷണൽസ്, സയന്റിഫിക് റിസർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി കൊണ്ട് നന്നായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തോളണം കേട്ടോ. വെൻ ഐ ടെൽ യു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, just decide in which area you are good at and what could be a better profession for me. Okay, so the next one is visual spatial intelligence. ഇപ്പൊ ചിലരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ചു വിട്ടാലോ, ഇഫ് യു ടൈ ദെയർ ഐസ് ആൻഡ് ദെൻ യു സെൻഡ്, അവർ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പോകും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവിടുവാണെങ്കിലോ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് പോയാലും പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പോയാലേ എനിക്ക് ആ സ്ഥലം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില ആളുകള് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലവും എങ്ങനെയാ പോകേണ്ട വഴികളും ഒക്കെ വേഗം പഠിച്ചെടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ് നന്നായി റീഡ് ചെയ്യുക, ചാർട്ട് റീഡിങ്സ്, മെയ്സസ്, പസിലുകളൊക്കെ നന്നായി സോൾവ് ചെയ്യുക, ഇമാജിനിങ് തിങ്സ്, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റീസ്.
ഇങ്ങനെയുള്ള എബിലിറ്റീസ് നിങ്ങളിലുണ്ടോ? കെൻ യു ഇവാലുവേറ്റ്? Are you good at all these things? എല്ലാവരും അവരവരുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി അതർ വൺ. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഇത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചോളണേ. ഓക്കെ. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അല്ലേ? എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് എ യുണീക് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെ? അപ്പം വിത്തൗട്ട് സം ഓഫ് ദി അതർ എബിലിറ്റി യു ആർ നോട്ട് ബോൺ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ജനിച്ചേക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ നൗ. ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് ആനിമേറ്റേഴ്സ്, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ്, ആർട്ടിസ്റ്റ്, കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടോ, ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ്, പൈലറ്റ്സ്, സർജൻസ്, പെയിന്റേഴ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, ഷെഫ് വിത്ത് ദിയർ ഫുഡ് പ്രസന്റേഷൻസ്, പിന്നെ ചെസ് പ്ലെയേഴ്സ്, embroiders, cinematographers, book illustrators, tour guide, sportsman, landscapers, theatre set designers, jewelry and fashion designers. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഈ വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു പ്രൊഫഷനും ഉണ്ടാകാം. ഇത് രണ്ടുമൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ കേട്ടോ, ഇഫ് യു റിയലി ഹാവ് എൻ ആസ്പിറേഷൻ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷൻസ്, എനിക്കിത് ആകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഒരിക്കലും അത് വേറൊരാളുടെ ചോയ്സ് ആവരുത്, നമ്മളുടെ മാത്രം ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, സാധാരണ വിവാഹം, ജോലി, ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊരു ലൈഫിൽ വൺസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ്. So ultimately that should be taken by the one who is going to be involved in that. ഒരിക്കലും ഒരു പാരന്റൽ പ്രഷർ കൊണ്ടോ അല്ലാതെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈനിലേക്കും കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല. We have seen a lot of such children കേട്ടോ. നമ്മൾ പല പ്രൊഫഷനുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും വേറെ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ കൊണ്ട് ആ ജോലിയിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി പേര് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. And they would be struggling a lot. അയ്യോ, ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒത്തിരി യൂത്തിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ പാരന്റ്സ് ഓൾസോ, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരിക്കലും കുട്ടികളിലേക്കൊന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ഇത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആൻഡ് ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ്, ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡു സംതിങ്, വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ, take it as your basic degree. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് once you start your work, you start earning, then നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. That should not be the end. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് you should not stop it there. That is a personal advice again. Okay. ഇനി അടുത്ത ഇന്റലിജൻസ് ആണ് കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ് യൂസിങ് യുവർ ബോഡി പാർട്സ് ആൻഡ് മേക്ക് സംതിങ് ഓർ പുട്ട് ഓൺ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്. എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിൽ, ഓക്കെ, ഡാൻസിങ്, അത്ലറ്റിക്സ്, യൂസിങ് ടൂൾസ്, ആക്ടിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളെയാണ് കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസിനകത്ത് പറയുന്നത്. And the professions that would suit them would be sportsman, athletes, physical therapist, models, mechanics, choreographers, artists, actors, recreation therapists, directors, craft persons, inventors, dancers, circus artists, doctors, nurses. Doctors and nurses, definitely they should have that മെക്കാനിക്കൽ സ്കിൽ, കൈ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള എബിലിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എക്സസൈസ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ്, സ്പോർട്സ് കോച്ചസ്, ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പേഴ്സണൽ, മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്. അറിയാലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. കൊച്ചിലെ മുതൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാടി തുടങ്ങുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ റിതം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് താളം പിടിക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ദേ വിൽ ബി ഗുഡ് അറ്റ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് സൗണ്ട്സ്, റിമെമ്പറിംഗ് മെലഡീസ്, റിതംസ്, ദേ വുഡ് ബി ഗുഡ് അറ്റ് സിംഗിങ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സിംഗേഴ്സ്, advertising professionals, motion picture writers, music performers, conductors, sound engineers, dancers, composers, മ്യൂസിക് കോപ്പീസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളാണ് ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പറ്റുന്നത്.
ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ്. ഇനി ചില ആൾക്കാരെ, ചില കൊച്ചുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ദിൽ ബി വെരി ഗുഡ് വിത്ത് നേച്ചർ. ചെടികൾ വളർത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ വീട്ടിലൊക്കെ? ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ കുഞ്ഞു കൃഷികളോ, എനിക്കറിയാം അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് എന്നാലും ആ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വളർത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദിൽ ബി ഗുഡ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നേച്ചർ, മേക്കിംഗ് ആൻഡ് നോട്ടിസിങ് making distinctions, identifying flora and fauna, etc. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചേഴ്സ്, നേച്ചർ ഗൈഡ്സ്, ആനിമൽ ട്രെയിനേഴ്സ്, സൂ കീപ്പേഴ്സ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഡിസൈനേഴ്സ്, ഹോർട്ടികൾച്ചറിസ്റ്റ്, ബൊട്ടാണിസ്റ്റ്, ഫ്ലോറിസ്റ്റ്, സയന്റിസ്റ്റ്, investigating the biological and physical worlds, bird researchers, veterinarians, then again farmers, outdoor activities instructors and planners, meteorologist, ecologist, കൺസർവേഷനിസ്റ്റ്, എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്. എന്താണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്? യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് അനലൈസിങ് യുവർ സെൽഫ്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നന്നായിട്ട് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Right? And they would be able to set goals and understand oneself to be of service of others. വേറൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി അതിന് റെഡിയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അവർ. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ ബി ഗുഡ് ഇൻ റെക്കഗ്നൈസിങ്, ഐഡന്റിഫൈയിങ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്, സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സെൽഫ്, എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെ? നമ്മൾക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേറൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസർച്ചേഴ്സ്, ഫിലോസഫേഴ്സ്, റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ്, social workers, meditation guides, counselors, organization leaders, self-help advisors and trainers, cognitive pattern researchers, mental health professionals, entrepreneurs, etc. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷൻസ്. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഇന്റർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും തമ്മിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുക, നന്നായി സംസാരിക്കുക, എന്താ പറയാ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു നല്ല മെമ്പറായിട്ടിരിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള കുട്ടികളും കാണും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ so you'll be having good leading skills, organizing skills, communicating skills, you would be good at understanding people, resolving conflicts, selling, etc. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഒരു സാധനം വിൽക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ he would be good with that, അല്ലെ? എനിക്ക് പറഞ്ഞ ആളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ I would be good in such jobs, അല്ലെ? ടീച്ചർ ആകാം, and you could be good administrators, good arbitrators, ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടോ. ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ലീഡേഴ്സ്, സോഷ്യോളജിസ്റ്റ്, ടോക്ക് ഷോ ഹോസ്റ്റ്, ഇല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി ആങ്കേഴ്സിനെ ഒക്കെ കാണാറില്ലേ, പല TV പ്രോഗ്രാംസും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, അല്ല? നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലേ. മലയാളത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രമേശ് പിഷാരടിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, രഞ്ജിനി ഹരിദാസിനെ അറിയാം. നിങ്ങൾ മലയാളം ഏരിയസ് കാണാറുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആവാം, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പേഴ്സണൽ ആകാം, സെയിൽസ് പേഴ്സണൽസ് ആവാം, ട്രാവൽ ഏജൻസ് ആകാം, കൺസൾട്ടൻസ്, സോഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതുപോലെ നല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഉള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന ഏരിയസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തോ? സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ സൈഡ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് വുഡ് ബി ഡൺ ബൈ others. Okay, Ashish ready. Okay, just a minute. ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ. I didn't take much time, I guess. അല്ലെ, 15 മിനിറ്റിൽ എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഈ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചോ, നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചോ? Did you think over?
ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ? ആരേലും ഒന്ന് പറയാവോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു തോട്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ 2 കാര്യം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല, ബട്ട് ദിസ് കുഡ് ബി എ ബെറ്റർ ചോയ്സ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്, ഒന്നുകൂടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയാണ്. ഇഫ് യു റിയലി ഹാവ് ആൻ ആസ്പിറേഷൻ ടു പെർസ്യൂ എ കരിയർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിയർ പെർസ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. അവിടെ വേറൊരു ചോദ്യമില്ല കേട്ടോ. ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് അഡ്വൈസ് ഫോർ ദി പാരന്റ്സ്, ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയെയും ഒരു പ്രൊഫഷനും ഇറ്റ് ഷുഡ് നെവർ ബി ഫോഴ്സ്ഡ്. കാരണം അവരാണ് അതിൽ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കൂടെ പഠിച്ചവരുണ്ട്. 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം ഉന്തി തള്ളി പോയിട്ട് പലപ്പോഴും ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അത് വിട്ടേച്ച് ഇറങ്ങി പോരുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. സോ നത്തിങ് ഷുഡ് ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ദം. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ വളരെ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പെർസീവ് ചെയ്യാൻ ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പം കരിയർ ചോയ്സ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ലെഫ്റ്റ് ടു ദം. അങ്ങനെ അവർ മാത്രം എടുക്കണം എന്നല്ല, കുട്ടികളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഗൈഡൻസ് ഫ്രം യുവർ പാരന്റ്സ്. കാരണം അവരാണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആൾക്കാർ കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് അവർ പറയുന്നതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഒരു റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതെടുത്താൽ എന്ത് നല്ലതുണ്ട്, ഇനി മറ്റേതാണെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാരന്റ്സിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക, ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്, കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ബേസിക് ഡിഗ്രി. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനിയും നേടാൻ സമയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതൊരു ഡെഡ് എൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല. വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ലൈഫിൽ എന്ത് മുന്നിൽ വന്നാലും അതിനെ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നാളെ ഇതങ്ങ് തീർന്നു പോകും, അയ്യോ ഐ എം ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ഡിപ്രഷൻ, അയ്യോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, മൊത്തം തെറ്റിപ്പോയി, ആകെ പ്രശ്നമായി. നോ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ജീവിതത്തിലില്ല കേട്ടോ. കേട്ടോ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് അവെയർ അബൌട്ട് ദി ഇമോഷൻ ഓഫ് യുവർ പാരന്റ്സ്. കാരണം അവരാണ് നമ്മളെ ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നത്. സോ അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലേ. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പനും അമ്മയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അവര് നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിൽ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ us such good parents അല്ലേ. ദൈവം നേരിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലേ, അവർ ദൈവത്തിന് പകരമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ചെറിയ ചെറിയ പൊതികളായിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ കൈ കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കണേ. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അവരെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക when you make all these things, and parents should also consider your children's emotions, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഒരു സ്കൂളിൽ വിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല ക്രീമി ലെയർ കുട്ടികളെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരിക. താഴെയുള്ളവരെ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഒത്തിരി മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു. ഒത്തിരി മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും യു ഷുഡ് ഗീവ് യുവർ ട്രൈ. നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് യു ആർ എ ബാഡ് പേഴ്സൺ. എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലും ഓരോ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലും there is something or the other കേട്ടോ. ഒരു കൊച്ചു കഴിവോടെയോ ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മിസ്സിനോട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഏതിലാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്ത ഏരിയ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഐ കെയിം ഇൻ ടു മൈ പ്രൊഫഷൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഒരു അനാലിസിസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അതിനൊരു ഗൈഡായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 15 minutes പ്രസന്റേഷൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാട്ടോ, സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ. ആശിഷ്, ആർ യു റെഡി? Yes. Hi. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Okay, hi all. Good afternoon. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം. എനിവേ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈസെൽഫ്. എൻ്റെ പേര് ആശീഷ് എന്നാണ്. ബെസിമ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നോഷേ ഫാമിലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ അസോസിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ബൈജൂസ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ 2 സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് തേർഡ് സെഷൻ യു ആർ ഫേസിങ് ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ടൈമിൽ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഫൈൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം. നമ്മളിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കരിയർ കൗൺസിലിംഗ്
എന്റെ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ പ്രോപ്പർലി ഓഡിബിൾ അല്ലേ? Yes. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു 20 minutes ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സക്സസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേരൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാ പേരൻസും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാ കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ഒരു ഏജ് 3 മുതൽ നിങ്ങളൊരു സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. KG മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 8th തൊട്ടിട്ട് 12th വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 to സ്റ്റാൻഡേർഡ് 12 നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് ഒരു പക്ഷേ CBSE ആയിരിക്കാം, ICSE ആയിരിക്കാം. എനിവേ ഏത് സിലബസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു എഫോർട്ടിന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാലും മാത്രം. നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. മാർക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മാർക്ക്, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസ്. സ്കൂളിൽ പോവുക, മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് നോക്കിയാലും നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ന്യൂസിനകത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴും ബോർഡ് റിസൾട്ട്സ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും everyone is getting marks. എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോന്ന് അറിയില്ല, നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ 10th ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ A+ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ CBSEയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫുൾ A1 ആണ്, ഫുൾ മാർക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 25,000+ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഇയറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ ടൈമിൽ, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പേരൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പേരൻസിന്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ അവർ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു 10th ബോർഡ് എക്സാമിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് പോലും ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തത്, അതായത് കേരള SSLCയുടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കർക്ക് പോലും ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാതിരുന്ന ഒരു പോയിന്റില് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതൊരു 25,000+ സ്റ്റുഡൻസിന് വെരി ഗുഡ് മാർക്സ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ്. അപ്പൊ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മാർക്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സക്സസിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, Sir, we can see the slide. yeah. One second. Okay. ഓക്കെ, എന്റെ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? പ്രോപ്പർലി വിസിബിൾ ആണോ? Yes, sir. ഐ എം ഹാവിംഗ് എ ടെക്നിക്കൽ എറർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എനിവേ, നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടാണ്, ദ ഏർലി ബേർഡ് ക്യാച്ചസ് ദ വോം. നിങ്ങളിപ്പോ 8th പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, 9th പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, 10th പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, 11th 12th ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സക്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ബോധർ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് ഹയർ ആണ്. ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, യെസ് ഐ വിൽ നോ മാം ഐ ക്യാൻ. ഓക്കെ,
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ അത്രത്തോളം ഹയർ ആണ്. എത്രത്തോളം ഹയർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവ്രി വൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ചാൻസ്. എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കിട്ടാൻ നേരത്ത് അവരെല്ലാവരും ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇന്നാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആമയുടെ മുയലിന്റെ ഒരു കഥ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇത് പഠിക്കാൻ നേരം നമ്മളുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ മോറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻ ദ റേസ് എന്നാണ്. ഈ ആമയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാണ്. കാരണം ആമയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് ജയിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പറയാറ്. പക്ഷേ അവിടെ ആമ ജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുയൽ ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്ന മുയലുകളായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കരിയർ പാത്വേ ആണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന കുറെ സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ CBSE പഠിച്ചാലും ICSE പഠിച്ചാലും നിങ്ങളൊരു 7 സബ്ജക്ട്സ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആയിരുന്ന സമയത്ത് സയൻസും മാത്സും ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, സിവിക്സ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജസ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങളോട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം വരാം. ചില സബ്ജക്റ്റുകളോട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അത്രത്തോളം ഒരു ഇഷ്ടം ഇല്ലാതിരിക്കാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നാം. ചില സമയത്ത് എന്താ പറയാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറ്റില്ല എന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ എലിമിനേഷൻ ചാൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ എലിമിനേഷൻ ചാൻസ് തരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഈക്വലി എക്സ്പോഷർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സ്കിൽസ് ഇവോൾവ് ആവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ് മാത്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സയൻസ് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് സയൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിന് അടുത്തറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും. സോ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടഫ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സലൻസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബേസിക്കലി പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്കവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അധികവും പഠിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കരിയറിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ റെഡി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതിപ്പോ സയൻസ് പഠിച്ചാലും മാത്സ് പഠിച്ചാലും ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാലും ഇതിനകത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ വാട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ വൈ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന അതായത് ഐ വിൽ ടെൽ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ പലരും 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 4th തൊട്ടിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തന്നെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ 11th പഠിക്കുന്ന ഒരു 11th ബോട്ടണിയിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിനുശേഷം വരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കൊരു എക്സലൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് കൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മഗ്ഗിങ് അപ്പ് ലേണിംഗ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലേണിങ്ങിനെ കാണുന്നത്. അത് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡുകാരനാണെങ്കിലും 11th 12th ആരും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മഗ്ഗിങ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി കളയുക. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനകത്ത് ആദ്യം ബസീമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ലേൺ ബൈ റീഡിംഗ് ഉണ്ട്, ലേൺ ബൈ വിഷ്വലൈസ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട്, ലേൺ ബൈ ലിസണിംഗ് ഉണ്ട്, ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ് ഉണ്ട്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ കൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഫ്രം യുവർ എൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പഠിച്ച കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. ഇപ്പൊ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇതെന്താണെന്ന്. യു നോ സൺ ആൻഡ് മൂൺ, നോട്ട് സൺ ആൻഡ് മൂൺ, മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത്. എന്താണ് അവരുടെ റിലേഷൻ എന്ന് ഇതിനകത്ത് ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ? എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? യു ക്യാൻ. ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ അത് പറയാനായിട്ട്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാമോ? എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. മൂൺ എർത്തിന്റെ
natural satellite ആണ്. മൂൺ എർത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇനി ആഡ് ഓൺസ്? എർത്ത് സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി വെച്ച് സണ്ണിനെ ചുറ്റുമ്പോ മൂൺ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ ഫേസിങ്. ഇനി നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലെവലിലാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലെവലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തിരിയുമെന്ന് മാത്രം. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ലൈക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എർത്ത് ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതെയാവാണ്, എർത്ത് പോവാണ്, എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെയാവാണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു മൂൺ? മൂണിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? Moon will just float away, or maybe it will go through the sun's gravity. കുറച്ച് ആൻസർ ശരിയാണ്. ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ്. ഞാനിത് ആൻസർ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു മൂൺ? If the Earth is not there, the tides would fall, nights would be darker, seasons would change, all these things would happen. Yeah, it will happen. What will happen to moon? Moon എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് moon will drift off. എങ്ങനെ, എവിടെ നിന്നാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആവുക? ഇപ്പൊ മൂൺ എവിടാണുള്ളത്? There is an orbit. ഓർബിറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓർബിറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? It is the gravitation. Exactly. This is the answer I need. ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്? ഈ ഒരു ഓർബിറ്റ് യെസ്. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് കാണാറില്ലേ? ധോണിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് കാണാറുണ്ടോ? ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഈ ധോണിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ടിൽ ബാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ പാത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ബോൾ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുക. ഇതേ സെയിം തിങ് ആയിരിക്കും ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മൂണിന് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ. ഈ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ മാത്രമാണ് ഉപകരിക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷനെ ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വൈയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യം പഠിച്ചാലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം. അതർവൈസ് നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സ്കൂൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായി പോകും. ഓക്കെ, കരിയർ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദൂരമായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. തേർഡ് തിങ് ഈസ് നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കൺസെപ്റ്റൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്കത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഇവോൾവ് ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേപോലുള്ള വലിയ വലിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഏത് മേഖലയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷനെ ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അത് നടക്കുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സിംഗിൾ വിൻഡോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സൈഡ് ആണെങ്കിലും ലോ സൈഡ് ആണെങ്കിലും ആർട്സോ സയൻസോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കൺസെപ്റ്റൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ടു ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് ടു ബെറ്റർ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ്. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. മഗ്ഗിങ് അപ്പ് ലേണിംഗിൽ റിട്ടൻഷൻ അല്ല, ഈ 3 പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസിനെ ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ, അതായത് കരിയർ നല്ലതായിട്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവണം, ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് അല്ല, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ടും എടുക്കണ്ട. ആരും നാളെ മുതൽ എന്താ പറയാ, എനിക്കൊരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചു തുടങ്ങണ്ട. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വാട്ട് എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി വൈ എന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എന്താ പറയാ, പല പ്രൊഫഷൻസിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനകത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് മാറണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംബീഷൻ ഉള്ള എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് പറയാം.
ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിവൺ ഹിയർ? നോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, നോ ഫ്യൂച്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്? ആരുമില്ല? 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 നോ വൺ ഹിയർ. ആരും ഇല്ലാത്തതാണോ, അതോ ആരും കോൺഫിഡന്റ് അല്ലാത്തതാണോ, അതോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നോണ്ടാണോ? ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ മക്കളെ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല? I did not hear what you said. Okay, you are not hearing. Am I audible now? Yes, now I heard. Yeah, I'm just asking that. അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഡ്രീം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംബീഷൻ ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. നോ വൺ ഈസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂസ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഞാൻ പറയാം. ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ പരിചയം ഉണ്ടാവും, സൊസൈറ്റിയിൽ പരിചയം ഉണ്ടാവും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്, പഠിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതായത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് ലാക്സ്, അതായത് ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഒരു വർഷം പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഒന്നാമത്തെ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു 1 crore rupees പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും. ഒരു 5,000 to 10,000 rupees മന്ത്ലി, അതായത് 1 crore ആനത്തിൽ കിട്ടുന്ന എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും. ഒരു 5,000 10,000 rupees മന്ത്ലി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എഞ്ചിനീയറും ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ലാക്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ 2 എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇനെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർക്ക് കൊണ്ടല്ല. അവര് എവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു, എന്ത് എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ നിങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും ഈ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിവിലേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ ഒരു മണി കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തിയത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മണി, നമുക്ക് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ജോബ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലോ ഒന്നും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ ഓതേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്തിൽ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമുക്ക് ഗൂസ് ബംസ് വരെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്, ഏറ്റവും ഫൈനൽ പോയിന്റിലാണ്. ഒരിക്കലും അല്ല. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം മുതലുള്ള ലേണിംഗ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ടാവും. എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാർട്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊഫഷൻസുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സെബി മാം, അറിയുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yeah. She's here. Okay, then we'll move on with the medical thing. Yes. Hi everyone. Hello, ma'am. How is the session going? How do you like it? Yes, ma'am. എല്ലാരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm here. Yes, ma'am. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that's good. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ആശിഷ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് I'll just tell you regarding the opportunities in the healthcare career. Okay, എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്
ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എ ബ്രീഫ് സമ്മറി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഒത്തിരി വൈഡായിട്ട് പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. So can you just tell me how many of you are interested in medical profession? How many would like to become doctor or nurse or paramedical professional? Me. Yeah, there are many, right? There are many people who are interested to become healthcare professionals, right? ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ? Is there anyone who wish to become a doctor? Yes. Yes, Melissa. Wait. Okay, so Melissa, can you just tell me, just tell me about your awareness about the courses in medical profession. എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്ന് പറയാമോ മോളെ? So there is different type of doctorate and nursing. So in doctorate there's radiology, cardiology, then there is like neurology, like related to brain, and then there is like a pediatrician who takes care of kids. Okay, that's great. So you're talking about the MBBS and MD and all, right? Yeah, and in nursing, yeah, BSc, Yeah. and I will know BSc, I don't know any other. Nursing? Nursing is there, and there are different types for that too, like different types of nursing, like a BSc. Yeah, there are different specialities in nursing as well. I agree with that. And do you know any other courses which are there in the medical field? Then you can be appointed as like a front desk person who like sits in the desk, and like in the hospital you enter, you first place you go and see the front desk person over there. Then Okay, there that is would be in a hospitality side again, മോളെ. Marketing, hospitality. Melissa, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 9th. 9th. Okay, that's great. Like it is great for your age. What you said is great for your age. Okay, excellent. So before I just start, like other than doctor and nurse, there are many other healthcare professionals who are working in a hospital. Okay. So അപ്പം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. I'll just show you which are the courses available. All right? ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്ക്രീൻ പ്രോപ്പർലി ഷെയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയണം. Okay, can you see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll see career in healthcare. Okay, so അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മെലീസ പറഞ്ഞ പോലെ MBBS എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ജോബ്. ഓക്കെ, so MBBS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് an undergraduate professional course which is designed to train students in all fields of medicine and surgery such that students become competent, compassionate and caring physicians. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പകുതി ലീവ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അപ്പൊ MBBS ആണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാ. സോ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് MBBS or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, you can work as doctors. And as Melissa said, there are many specialities and super specialities as you go forward. Okay, that is what is MBBS. And ഇനിയുള്ളത് ഡെന്റിസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇല്ലേ? പല്ലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ ശരിയാക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡെന്റൽ സർജറി എന്ന് പറയും, BDS എന്ന് പറയും. ഇത് കഴിഞ്ഞാലും യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ MD ലൈക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫെർദർ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് MBBS, ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെന്റിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, and coming to the next session, that is allied health courses. So many of us are not aware about these courses. Sadharana, when we say about the medical profession, we will just stop with saying doctors and nurses. Okay, so other than doctors and nurses, there are many other courses. Okay, so the first one I have given here is BSc in Emergency Medical Technology. Okay, this is a new course. It is started recently. Okay, so it is like നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എമർജൻസിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? കാഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? Have you been to casualty in a hospital?
No. നോ. ഓക്കെ, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരും പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വീണു, അല്ലെങ്കിൽ തലയിടിച്ച് വീണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, സോ യു വിൽ ബി ടേക്കൺ ടു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് BSc in Emergency Medical Technology. It's having a good scope now. If you see in many of the hospitals, they are employing emergency medical technicians. Okay, so it's a very good opportunity, like it's a very good course, and you will get good pay for this course. Appo ninge all around the globe you may find job for this. And ini aduthadu BSc Psychology aanu. Okay, so BSc Psychology is again another course which is having a good scope. Like around the globe, you will get many opportunities for psychologists. Okay, so BSc Psychology, it's a basic degree for 3 years. And after that, you can specialize, you can go forward and specialize in many areas. There are like educational psychology is there, clinical psychology is there, like organizational psychology. There are many branches for psychology itself, and you can practice in each fields if you specialize in it. Okay, appo adu kazhinjal there is BSc, and after that you can go for MSc, and then you can go for MPhil, and you can go up till doctoral degree. Okay, and I can say it's a course which is having a very good scope. If you're really interested and you have an aptitude for this, it's an excellent course to opt. Okay, and that is what is BSc Psychology. And next is Bachelor in Audiology, Speech and Language Pathology. Okay, so BASLP എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുക. ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കും ഡെഫ് ആൻഡ് ഡംബ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലേ, സോ അവരെ സംസാരിക്കാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സാണ് BASLP. Okay, Bachelor in Audiology and Speech and Language Pathology. Again, it is having good opportunities. And next is Bachelor of Occupational Therapy. So occupational therapy ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മെന്റലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവര്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ they may need a supportive device to walk, or they may need a special kind of devices to feed themselves. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതും വളരെ ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മളൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എടുത്താൽ പോലും ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിക്ക് വളരെ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. And again, in occupational therapy also, you can go for different specialization when you go for your postgraduate studies. Okay, and next is BSc Anesthesia and Operation Theatre Technology. Okay, so ഇതും ഒരു ബേസിക് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു അണ്ടർഗോ എ സർജറി, യു വിൽ ബി ഗിവൻ അനസ്തീസിയ, റൈറ്റ്? അനസ്തീസിയ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ബോധം കെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സർജറീസ് എല്ലാം ചെയ്യുക അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അനസ്തീഷ്യ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ BSc കോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ. ആക്ച്വലി the degree courses would be much better comparing to diploma courses. So BSc Anesthesia and Operation Theatre Technology is a very good course. Okay, and next is BSc Cardiovascular Technology. So this is like we have many investigations in the field of what to say, cardiology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? കാർഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? It's mainly heart. Yeah, you're right. It's related to heart. Okay, അപ്പൊ ഹാർട്ടിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? So in BSc Cardiovascular Technology, you will be trained to conduct such investigations which are related to cardiology. All right, hope I've made it clear. And next is BSc Health Information Management. So BSc Health Information Management, again നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡേറ്റാസ് അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് BSc Health Information Management വരുന്നത്. And next is BSc Medical Imaging Technology. You might have heard about X-ray and all, right? X-ray, CT, MRI എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്കാനുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, ma'am.
Okay, so in BSc Medical Imaging Technology, you will be trained to use such kind of investigations. Okay, so that is what is BSc Medical Imaging Technology. Actually, then a risk there is a risk for getting exposed to radiations. പക്ഷെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. സോ ദർ ആർ സം പ്രിക്കോഷൻസ് വിച്ച് വി ടേക്ക് in order to protect ourselves from being exposed to these kind of radiations, and there are some equipments to measure the level of exposure to radiation, and if we cross a particular level of exposure, they will be giving you a break, and then you can rejoin afterwards and all. Okay, so appo adu protect cheyanayittulla self protection ulla ella karyangalum undu, but there is a chance for being exposed to radiations. That's all. And next is BSc MLT, that is Medical Laboratory Technology. Okay, so നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലാബിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? Have you been to lab? നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? Yes. Yes, so you might have seen some people working in the lab, right? So they might have completed their either diploma in MLT, Medical Laboratory Technology, or BSc. Okay, so always degree course would be better than a diploma course, as I said before. പിന്നെ ഇതിനൊരു അഡീഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MLT പാസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും if you don't want to work as a staff somewhere, നമുക്ക് ഒരു ലാബ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻഷ്യർ. So that could be an additional benefit. അപ്പൊ നമ്മളുടേതായ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിലുള്ള thinking of a business, then this could give you another window. നിങ്ങളുടെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് യുവർ പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി വെൽ പെയ്ഡ് ആസ് വെൽ. Next course is BSc Nuclear Medicine Technology. So BSc Nuclear Medicine Technology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so see, we are using some kind of radioactive ingredients to identify or to diagnose certain illnesses and to treat certain disorders. ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയോളജിയിലാണ് അല്ലെ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിനാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു വെൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കോഴ്സുകളുടെ ചിലതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു മെ നോട്ട് ഫൈൻഡ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ്. ഇപ്പൊ നഴ്സിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് ഫൈൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വേക്കൻസീസ് അല്ലെ. എവിടെ പോയാലും ആ ജോലിക്ക് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് വുഡ് ബി ലെസ്. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും, ഇതിന് പോകുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. കാരണം പൊതുവെ ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കോഴ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എമംഗ് ദി വെൽ പെയ്ഡ് ജോബ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, നല്ലതായിട്ട് പേ ഉള്ള ഇതാണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിലും പോസിബിൾ ആണ്. Okay, next is BSc Perfusion Technology. Perfusion Technology എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you might have heard about open heart surgeries. അല്ലേ, ഹാർട്ട് തുറന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ യു നോ ഹാർട്ട് ഇസ് ദി ഓർഗൻ വിച്ച് പംപ്സ് ബ്ലഡ് ടു എൻറ്റയർ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്കും നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി, ലിവർ എല്ലായിടത്തേക്കും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ടാണ്. സോ വെൻ യു ഓപ്പറേറ്റ് ദ ഹാർട്ട്, എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ആര് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും? ബ്രെയിനൊക്കെ ബ്ലഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയി പോകും അല്ലേ? സോ അപ്പൊ ആ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ഇസ് ബീൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു എ മെഷീൻ കോൾഡ് എസ് ഹാർട്ട് ലങ് മെഷീൻ. കേട്ടോ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷൻ ആ മെഷീൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ആ മെഷീന്റെ ഓപ്പറേഷൻ, അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് BSc Perfusion Technology എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ വെൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. പക്ഷെ അഗെയിൻ ആസ് ബെസി സെഡ് ബിഫോർ, ദി നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആർ വെരി ലിമിറ്റഡ്. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, അറൌണ്ട് ദി ഗ്ലോബ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഇത് ഡിമാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് ആൻഡ് വെൽ പെയ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് എല്ലാ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സെറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സ്ഥലത്തൊന്നും ഈ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. ഓൺലി ഇൻ വെൽ നോൺ ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദീസ് കോഴ്സസ്.
And whenever you choose these sort of courses, ആശിഷ് പറഞ്ഞു ആദ്യം ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ആശിഷ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് ഈ ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, യു ഷുഡ് ചൂസ് ദി ബെസ്റ്റ് കോളേജസ്, ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, അങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകൾ അതിനുള്ള എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഡിഗ്രീസിന് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി എപ്പോഴും കിട്ടുക എന്നുള്ള ഓർത്തോളണം. ആൻഡ് യു വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് സൂൺ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഇൻ എക്സലന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ചൂസ് വെൽ നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർ ദി റെപ്യൂട്ടഡ് വൺസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് BSc റീനൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി ആൻഡ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡയാലിസിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? Yes, ma'am. അപ്പൊ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നി ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ വേറൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കോഴ്സ് യു വിൽ ബി ട്രെയിൻഡ് ടു യൂസ് സച്ച് സോർട്സ് ഓഫ് മെഷീനറീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതും നല്ലൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഒത്തിരി വേക്കൻസീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് അല്ല. കമ്പയർഡ് ടു അതർ കോഴ്സസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. Okay, almost in all the hospitals, if you want to work in Dubai itself, maybe you will find many vacancies for these kind of courses, and they are well paid as well. Okay, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ see, you don't think that in healthcare field only you have doctors and nurses. You have got many other courses to do, and many of them are excellent courses, and you will get excellent career opportunities in these courses. Okay, and next is BSc Radiotherapy Technology. Again, this is for radiation, cancer radiation treatment കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് BSc Clinical Nutrition and Dietetics. You might have heard about dietitians, right? ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡയറ്ററ്റിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതും പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്. ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വേക്കൻസീസ് ഇൻ ഈച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ. Okay, and it's good pay. It's having a good pay as well. Okay, ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് BSc Exercise and Sports Sciences. Last day one of your teacher was talking about this. So അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പുതിയ ഇതായതുകൊണ്ട് I have put some explanation regarding this. ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. സോ BSc Exercise and Sports Science എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു കോഴ്സാണ്. സോ അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് BSc Exercise and Sports Sciences എന്ന് പറയുന്നത്. So അപ്പൊ ഇവിടെ what they do is they explore the complex nature of human movement and how the body responds to acute and chronic physical exertion from fitness training and recreational and professional sports. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്പോർട്സിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ ടീം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കാണും. അതുപോലെ ഇതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് സയൻസിലൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോബാണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ്. Okay, and it's a sub-discipline that explores the factors influencing sport performances and strategies to improve it. And there is a growing demand for exercise and sports scientists around the globe. ഇത് വളരെ വെൽ ഡിമാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ്. സോ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് സ്പോർട്ട് ഫിസിയോളജിസ്റ്റ്, മൂവ്മെന്റ് അനലിസ്റ്റ്, biomechanicist, trainers, health fitness specialist, exercise specialist, sports science administrator and faculty, scientist involved in research pertaining to health and human performances. Okay, അപ്പൊ ഇത് ആണ് സ്പോർട്സിന്റെ ഫീൽഡ്. സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. You will have excellent opportunities if you take up these sorts of courses. Okay, hope this much is clear for you. Yes, ma'am. Okay, next is life science programs. Life science programs mainly BSc Biotechnology ആണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ if you complete this course you can go forward with your higher studies. കുറച്ച് റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ പല പല ഏരിയാസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. So you can explore more about this. Again, this is a course which is having a wide range of opportunities if you study further. അതാണ് BSc Biotechnology എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ്. ദിസ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് BSc നഴ്സിംഗ് എന്നാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിക്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സെറ്റിംഗ് വി ഹാവ് എ ഡിപ്ലോമ ഓൾസോ, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ്
ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബീങ് ഒബ്സലീറ്റ്. ഇപ്പൊ അതങ്ങനെ ഇല്ല. BSc തന്നെയാണ് ബേസിക്, എന്താ പറയാ, ബേസിക് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദർ ആർ സംവൺ ഹു കംപ്ലീറ്റഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ്, ദേ ക്യാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ദംസെൽസ് ആസ് a graduate by doing post basic BSc in nursing. ആൻഡ് ഇതൊരു പുതിയൊരു സ്ട്രീമാണ്. ഇത് പുതിയ സ്ട്രീം എന്നല്ല കേട്ടോ. സി, ഇപ്പൊ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ എവർഗ്രീൻ സ്ട്രീം. നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും wherever you go you will get some or the other jobs. You don't have to sit simply at home after doing a nursing course, nursing program. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ്, ലൈക്ക് see, I have seen many students who were wishing to become doctors and ultimately they ended up become nurses and they starts getting regrets ബിക്കോസ് ദേ ആർ നേഴ്സസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ടേക്ക് BSc നഴ്സിംഗ്, നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ BSc നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ കോഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് റൈറ്റ് കിട്ടുവാണ്. യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ലൈക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ടീമിന്റെ കൂടെ ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതോറിറ്റി. ശരിക്കും നേഴ്സുമാർക്ക് ദേ ക്യാൻ ഓൺലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ഓർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ ഡോക്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പ്രാക്ടീഷണർ കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ റൈറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സെറ്റിംഗിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം സാങ്ഷൻ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും റൺ ചെയ്യുന്നില്ല. I think it's there in Manipal University and I'm not sure about Vellore. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. In Kerala they have not given, Kerala University of Health Sciences has not given permission to start the program. So we have not started in Kerala. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഡു യുവർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെയിം ആസ് ഇൻ ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹിയർ യു ക്യാൻ സ്പെഷ്യലൈസ്. അവിടെ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതും ഈക്വലി നാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ പേ ആണ്. അതും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൈഡിൽ, ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് യു മേ ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ. ഇപ്പം സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എബ്രോഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് യുവർ PG ഇൻ ഇന്ത്യ. നമുക്ക് PG കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്താലും അബ്രോഡ് കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് സൈക്യാട്രി ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടും. സൈക്യാട്രി ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്ററ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, മിഡ്വൈഫറി, ഓക്കെ, ദോസ് ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആസ് വെൽ. എല്ലാത്തിനും കിട്ടും കേട്ടോ, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് അതിന്റെ പുറകെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ PG യു ക്യാൻ ഡു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്. നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ MPhil, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ PhD. അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രീസും എല്ലാം അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒത്തിരി ഓപ്പണിങ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എവർഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. ഒരിക്കലും നഴ്സസിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ദിവസം ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് ദെയർ ആർ ഇൽനെസ്സസ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ്, എപ്പോഴും നഴ്സിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് മെനി അലൈഡ് ഹെൽത്ത്, ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഷോൺ യു മെനി അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് കോഴ്സസ്. ഈവൻ ദോസ് ആർ എക്സലന്റ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എന്ത് കോഴ്സ് എടുത്താലും യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിഗ്രറ്റ് അറ്റ് ഓൾ, ദാറ്റ് ഐ കൻ അഷ്യൂർ യു. പക്ഷെ ഞാൻ അഗെയിൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് then only you should go for it. Otherwise you should think about other options. Okay, and now is public health programs. ഇതെല്ലാം മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് കോഴ്സ്, ഈവൻ MBBS, BDS, അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സസ്, നഴ്സിംഗ്, ഈ കോഴ്സിൽ ഏത് ബേസിക് ഡിഗ്രി ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്. ഇത് രണ്ടും എക്സലന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം എനിവെയർ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ എലോൺ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം എനി അതർ പ്ലേസസ്.
നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഏത് സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. wherever you go, it is a very good program and it is having excellent opportunities as well. ഇനി അടുത്തതാണ് ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ nobody is much aware about this profession. This is an excellent one. It's എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ എമേർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനും പല ലൈക്ക് ഡേറ്റാബേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, SPSS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് റിസർച്ചസിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ആണ് ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ സയൻസസും ഡിജിറ്റൽ എപ്പിഡമിയോളജി, ഇതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം വളരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള കോഴ്സസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഫീൽഡിൽ ഏത് ഡിഗ്രി, ബേസിക് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദിസ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ബെസി വാസ് ടെല്ലിങ് യു, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഫഷൻ യു ഓപ്റ്റഡ്, യു ക്യാൻ വെൻ യു സ്റ്റഡി further and when you opt for your higher studies, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ കരിയർ ഫ്രം ദി ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ടു ദി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെക്ടർ. ഓക്കെ, വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ MSW ഉണ്ട്, BSW ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാച്ചിലർ ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക്. അതും ഒരു എക്സലന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. Okay, so these are the public health programs which are available. Okay, so upon ഞാൻ പറഞ്ഞു, again I am telling you, if you do any course in the healthcare sector, you can go for masters in these programs. Okay, and next is pharmaceutical sciences. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും BPharm, PharmD. This is very common. Okay, BPharm means നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സിനെ ഒക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് PharmD is again ഒരു 5-year പ്രോഗ്രാം ആണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ്. BPharmനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഡ്യൂറേഷനും കൂടുതലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ ക്രെഡിബിൾ. നമ്മൾ എബ്രോഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ BPharmനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഇസ് ഓൾവേസ് PharmD. Okay, so these are few courses which are available in healthcare sector. Hope I could do justice to the topic which is given to me. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നുള്ളത് ഒരു എവർഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ Ma'am, about neurology. What? Ma'am, about neurology. Neurology. See, just now I was talking about the basic degree programs. Okay, so if you do MBBS, then you can further specialize in neurology. അത് എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ MBBS ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസിക്സ് പഠിക്കും. യൂറോളജി, ന്യൂറോളജി, മെഡിസിൻ, സർജറി, വാട്ട് ടു സേ, അങ്ങനെ എല്ലാ സൈക്യാട്രി, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ, ബേസിക് ഓറിയന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു MBBS ഡിഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. ആൻഡ് ഈവൻ വെൻ യു ഡു യുവർ ബേസിക് നഴ്സിംഗ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്പോസ് ടു ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. And you will be able to specialize only after completing your MBBS degree. കേട്ടോ. പക്ഷെ when you think of nursing abroad, അന്നേരം നഴ്സിംഗിൽ ഇവിടെ മീൻസ് ലൈക്ക് എബ്രോഡ് കൺട്രീസിൽ വന്നിട്ട് ഓരോരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ബേസിക് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ UK, അയർലൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗ് 4 year അവർ പഠിക്കുന്ന സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 4 year അവർ പഠിക്കുന്നത് മിഡ്വൈഫറി നഴ്സിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് എബ്രോഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ, വെസ്റ്റേൺ സെറ്റിംഗ്സിൽ. ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഓർ ദി ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി വിൽ, is it clear to you? Yes, and also, what should we do to become a neurosurgeon? Neurosurgery is a super speciality actually. PG കഴിയണം. PG കഴിഞ്ഞിട്ട് then again you have to study.
എന്നാലാണ് ന്യൂറോ സർജൻ ആസ് സച്ച് ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഏറ്റവും നല്ല വെൽ പെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് പെയ്ഡ് ആണ് റേഡിയോളജി ആൻഡ് ന്യൂറോളജി ആർ വെൽ പെയ്ഡ്. പക്ഷെ ന്യൂറോ സർജൻ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 5.5 വർഷം യു ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് 5.5 years of MBBS and then you should do 3 years of MD and then you should go for a super speciality training. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5+3+ ഒരു 2 year. അപ്പൊ അത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കും ടു ബിക്കം ആൻ എക്സലന്റ് ന്യൂറോ സർജൻ കേട്ടോ. അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ലാഡർ ഇങ്ങനെ കരിയർ യു ഹാവ് ടു ഗോ അപ്പ് ദി ലാഡർ, ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബിക്കം എ ന്യൂറോ സർജൻ. വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് കേട്ടോ. നമുക്കറിയാലോ ഒരു 1 hour ടൈമേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു കൻ ഡു വൺ തിങ്, പ്ലീസ് പുട്ട് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, വിൽ അഡ്രസ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്താൽ വി കൻ സ്പെൻഡ് സം മോർ ടൈം. ഇസ് ഇറ്റ് ഫൈൻ? ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ, റൈറ്റ്? Yes, ma'am. Okay, I'll hand over the session to Ashish. Ashish is waiting. Okay, thank you all. Thank you all for your patient listening. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സെബി മാം. എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അവെയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ചാൻസസിനെ പറ്റിയിട്ട് സെബി മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാണ്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല എന്നല്ല, എന്നാലും നമ്മളൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു 70% ആളുകളും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊരു 10+2 സയൻസ് ആണ് 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പോഴും ഏത് കാലത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൂം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന 2 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പേ ഔട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനകത്ത് ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ BE അല്ലെങ്കിൽ BArch ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു 10+2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് 10+2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്, UPSC എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. പക്ഷെ UPSC എക്സാമിനേഷൻ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IIT JEE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. IITs ആണ് ഈ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു IIT ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഏറ്റവും അതായത് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് JEEക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, JEE മെയിൻസ് ആൻഡ് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ വേണം, അതായത് ഫ്യൂച്ചർ എഞ്ചിനീയർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ നേഷനെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് 100% നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ JEE മെയിൻസും JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് ഉണ്ട്. JEE മെയിൻസിന് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 2 chances. അതായത് നിങ്ങൾ +2 ഒരു ജാനുവരി ടൈം ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് JEE മെയിൻസിന്റെ കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോ ആ JEE മെയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അനദർ ചാൻസ്. JEE മെയിൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് JEE മെയിൻസ് ഒരു ജൂലൈ ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻ JEE മെയിൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് സെലക്ടഡ് ആവുന്ന കുട്ടികളാണ് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ JEE മെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ JEE അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 20-25 lakh സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതുന്നുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് തന്നെ എന്താ പറയാ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു 10 to 12 lakh സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1 lakh സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രാക്ക് ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സൈഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഫ്രം യുവർ എൻഡ്, കൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്, ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ്, അതേപോലെ റിട്ടൻഷൻ, ഈ 4 കാര്യത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ.
അല്ലെങ്കിൽ CA പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അതിന് തന്നെ ICWA പ്രോഗ്രാം, CS പ്രോഗ്രാം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി 10+2 ആർട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സയൻസും കൊമേഴ്സും അല്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അതല്ലാണ്ട് ഒരു ആർട്സ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസും ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസും പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാംസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി ഇതിനകത്ത് കുറച്ചധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഡിപ്ലോമ ഇൻ നോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സയൻസും കൊമേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കോഴ്സാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിലെയും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിലെയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പലർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവാനൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസിൽ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് BBA BBM ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആർട്സ് പോകുന്നവർക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാംസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ JEE എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. JEE മെയിൻസും JEE അഡ്വാൻസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രിവിലേജസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ഉള്ളൊരു ഇതാണ് ബിറ്റ്സ് എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴിയിട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്. മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിന്റെ നീറ്റ് പോലുള്ള എക്സാം, എയിംസിന്റെ എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സിബി മാം ഒരു ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് നമുക്ക് ഡിഫൻസ് സർവീസിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ NDA എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ മെഡിക്കലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലെവലിൽ പോയാൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. ഇതിലും വലിയൊരു എക്സ്പോഷർ ആർക്കും കിട്ടാനില്ല. കാരണം ടെക്നോളജി ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കുന്നത്. ആ ടെക്നോളജി തന്നെ ഏറ്റവും പീക്ക് ലെവലിൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യും, അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുകയും അതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷറിന്റെ അത്ര ഒരാൾക്കും കിട്ടുന്നില്ല. ആ എക്സ്പോഷറിനെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു കരിയർ പാത്വേ സെലക്ട് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സ്കിൽസ് അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ ഒപ്പം, അതായത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ വേയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയർ സക്സസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല എന്നല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും റിസൾട്ടുകളെയും സ്റ്റാറ്റ്സുകളെയും സർവേസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത്, പലരും പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടുകൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്, ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ബിസിനസ്സുകാർ സക്സസ് ആവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് മാത്രമാണ്. ലോകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും ലയണൽ മെസ്സിയും അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഒക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇത് പറയുന്ന പോലെ അംബാനി സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ സക്സസിലേക്ക് നയിച്ചേക്കുന്നതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. ആ ഒരു ടൂളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അതിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് അതിന് വെറുതെ പഠിക്കുകയല്ല, വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ മാർക്കും കിട്ടും. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദാറ്റ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് വേൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരൻസിന്റെ സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ജോബ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സലൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ ബൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എബ്രോഡിൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രെൻഡാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫോർ എബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ.
തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അവിടെയും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഓരോ ഓപ്ഷനും നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ നിങ്ങൾക്ക് ചേസ് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും നല്ല കോളേജസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് യുവർ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോ അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ എക്സാംസ് ഉണ്ട്, GRE, GMAT പോലുള്ള എക്സാംസ് ഉണ്ട്. പറയുന്ന പോലെ UK-യിലേക്കോ കാനഡയിലേക്കോ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി എടുത്ത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുത്ത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് നോർമൽ ആയി പോകും. ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് പണം ഏൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. അതിപ്പോ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും 10th ആളാണെങ്കിലും 11th 12th വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അംബീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അംബീഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അംബീഷൻസിനെ പറ്റി, ആഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാവരുത്, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാവണം. ആ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ, നല്ലൊരു സക്സസ് ഉണ്ടാവട്ടെ. ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അതെന്താ പറയാ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻജക്റ്റഡ് ആയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ദെൻ, താങ്ക് യു ഓൾ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സബീമ, ബസിമാം അവര് നോക്കുന്നുണ്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കാം. കുറച്ച് സമയം കൂടും നമുക്ക്, ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ആണ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ സ്കൂൾ സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിനോട് അതിനുള്ള സോറി പറയാണ്. കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഒരു ദിവസം നാട്ടിലെ ഒരു കോളേജിൽ 2 ദിവസം എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോണത്. ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന കോളേജുകൾ എടുക്കുന്ന 2-3 ദിവസമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് ആണ് ഈ വിട്ടിത്തോണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂട്യൂബിൽ ഞങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടും. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ജോയൽ ജിനി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഓരോ വീഡിയോസ്, ഒന്നല്ല 2-3 വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബസി ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. സാറ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ കമ്പയർഡ് ടു ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ. അൺമ്യൂട്ട് ആണല്ലോ, ഉണ്ടല്ലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ. Can you hear us? Okay, sure. Okay. So, compared to Eastern countries like India and UAE, do Western countries have higher job opportunities? Is there something like that? Actually, yeah, opportunities are more in Western countries. Like, it is more paid rather. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉണ്ട്, അവിടെയും സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിലും സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻ പേ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വിച്ച് യു എക്സ്പീരിയൻസ്. അതെ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി എബ്രോഡ് നഴ്സസ് തന്നെ, ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരി നഴ്സസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് അവർ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രൊഫഷൻസിലുള്ളവരും ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള നല്ല വെൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന പലരും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് വന്ന് അതിലും താഴെയുള്ള ജോലി ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, അവിടെ കിട്ടുന്ന പേയും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് there do exist lots of vacancies. ഉണ്ട് അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും വേക്കൻസി ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണയുടെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറേം കൂടി ഓപ്പണിംഗ് ഇപ്പൊ കൂടുതലുണ്ട്. ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് പോകാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുമുണ്ട്. അതുണ്ട്. അല്ലാതെ വേക്കൻസി അവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അവിടുത്തെ കാര്യമായ ചോദ്യം ഇതാണ്: ശമ്പളം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, അതാണ്. And the benefits you get out of it. And somebody was asking about medicine abroad. There are many universities available. Actually, I have a PPT on that. ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം പല കൺട്രീസും നമുക്ക് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് USA, UK, കാനഡ, ഈവൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കൺട്രീസ്, സിംഗപ്പൂരിലുണ്ട് ഒത്തിരി ഇത് കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഈവൻ ചൈനീസ് കൺട്രീസ്, ചൈനയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഐ കൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു സം PPT. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഐ വിൽ ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ടൈം. അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റഡി എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു ഡൈവേഴ്സ് കൾച്ചറൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതിന് അതിൻ്റെതായ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷനുകളുണ്ട്, ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് എക്സാമിനേഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. മൊത്തം പറഞ്ഞു പോയാൽ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രി വൈസ് ഇഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഏതൊക്കെ അപ്പം കണ്ടോ, മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി UK ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്: ലാൻകാസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രൽ ലാൻകാഷയർ. പിന്നെ അല്ലാത്ത കോഴ്സുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് US അഗെയിൻ യു കെൻ സി ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇതൊക്കെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അഗെയിൻ ഇൻ ജർമ്മനി, again Singapore, you may again find some universities here. Yonglulin School of Medicine, Academy of Medicine, Singapore. SGH Postgraduate Medical Institute, John Hopkins International Medical Center, Singapore. ഇതൊക്കെയാണ്. ന്യൂസിലൻഡിലുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്ലൻഡ് ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഒട്ടാഗോ ഉണ്ട്, ഓക്ലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി. അത് ജനറലും കൂടെ കൂടി വരുന്ന. ഓസ്ട്രേലിയയിലും അഗെയിൻ യു കെൻ സി മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ കൊടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഹിയർ യു കെൻ സി: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെൽബൺ, സിഡ്നി, മൊനാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, നിങ്ങളിപ്പം പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദേ ഓഫർ, ലൈക്ക് അബ്രോഡ് കൺട്രീസ് ദേ ഓഫർ ചാൻസസ് ഫോർ പാർട്ട് ടൈം വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് വൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോഴ്സുകൾ വുഡ് ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഹെവി. കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അവർ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കുറേയും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി, ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി വുഡ് ബി ബെറ്റർ വിത്ത് ആർ കൺട്രി എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഗ്രി കിട്ടാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും ദാറ്റ് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡു MBBS ഓർ MD ഓർ വാട്ട് എവർ ഇൻ ഇന്ത്യ, നിങ്ങൾ വേറെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു കടമ്പ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും. സ്ട്രേറ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. അവരുടെ ലൈസൻഷർ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് എബ്രോഡ് കൺട്രിയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെതായ എക്സാമിനേഷൻസും അഡാപ്റ്റേഷൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻഷർ കിട്ടുള്ളൂ. അത് മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ എന്ത് കോഴ്സ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ, you have to get an equivalence in western countries. എന്നാലേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഏറ്റവും എളുപ്പം അത് കിട്ടാൻ നഴ്സിംഗിനുമാണ്.
മീൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെന്ന് പെടാനായിട്ട് എളുപ്പം നഴ്സിംഗ് ആണ്. ബാക്കി മറ്റേത് പ്രൊഫഷണലുകൾ അവിടെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ മീൻസ് ലൈക്ക് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനകത്തേക്ക് പോരുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും എളുപ്പം നഴ്സിംഗിന് തന്നെയാണ്. പോരാനായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടുതലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. Hope we have cleared your query. Chat box. Ma'am, is it possible for you to send this PPT in the chat? This PPT is abroad ആണോ? I think we will share it with your teachers and we'll tell them to share it for you. Is that fine? Okay, we will share it in our YouTube channel. The YouTube channel link is here. The chat box. യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സ് we can give to Yeah, no problem. their teachers also. When can we take PhD? Is there a specific time or a specific course for that, and what will that be a wise decision? PhD എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് സ്ട്രീമിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. PhDക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ മെച്ചമുണ്ട്. എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാലും അതിനൊരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് സംവെയർ ഓർ ദി അതർ യു വിൽ ഗെറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു, യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചുമ്മാ കുറെ പഠിച്ച ഡിഗ്രികൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഫീൽഡുകളാണ്. പിന്നെ PG എങ്കിലും കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് PhDയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ബേസിക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് PhD ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ യുവർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. ദെൻ യു ക്യാൻ എയ്തർ ഗോ ഫോർ MPhil ആൻഡ് ദെൻ PhD. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ MPhil ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് PhD ചെയ്യാം. MSc കഴിഞ്ഞ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ യുവർ PhDs. ഡൂയിങ് PhD ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ബാഡ് ഐഡിയ. അങ്ങനെ ബാഡ് ആണെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ യുവർ എന്താ പറയണേ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ യു ക്യാൻ സർവൈവ്. അനദർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ PhD ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് യു ഷുഡ് ഓപ്റ്റ് ഫോർ ബെറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ചുമ്മാ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എടുക്കല്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലോ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there are many universities which simply offer PhDs and like doctoral degrees, and those who complete from there will not have any quality at all. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നെയിം സേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രീസ് എടുക്കരുത്. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം എ ക്രെഡിബിൾ പ്ലേസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. There is one more question. Okay, is there any other doubts? Okay, we can share our numbers. So I think it's better. Yeah, if you have any doubts, you can just tell your teachers, and you can send the queries to your teachers, and if they can forward it to us, we will answer it later also. No worries. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാമോ? ഹൗ വാസ് ദ സെഷൻ? വാസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാലത്ത് 2-3 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ സെഷനെ പറ്റി ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് 2 സെഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമല്ലോ. It was one of the best sessions I've seen. Yeah, your good name, please. David. Okay, please switch on your video. Switch your camera. Okay, 1 minute. Okay. Okay. Yeah, my camera's on. Yeah. Yeah. Yeah, this is one of the most useful sessions I've had so far. Okay, thank you so much. Okay. What's your name, Mone? David. ഡേവിഡ്. താങ്ക് യു ഡേവിഡ്. ആൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോട്ടെ. BBA വിത്ത് ഓണേഴ്സ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് നമുക്ക് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലിസ്റ്റ്, അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റീറ്റെയിൽ ബാങ്കിങ്, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് കൂടുതൽ. അതിനുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതൽ അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ.
hope we have addressed that question as well. അതാണൊന്ന് മിസ് ഔട്ട് ആയപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് കണ്ടത്. And is there anyone else who would like to give a feedback regarding the session? Thank you, David, for the lovely feedback. Okay. Ma'am. Yeah, Sarah. Ma'am, it was a very useful session, as David said, and it was a very reflective session where I could decide, not only me, but other teenagers my age could decide their career paths. And totally, it was like very useful, and it created the right mindset for everyone. Okay, thank you so much, Sarah. You can tell the like faults as well. Okay, not only the positives, you can say the negatives. If there is something that you would like to improve, or if there is something you would like us to add more in future sessions, you can suggest us. Okay. Yeah, David, you can unmute yourself and say. There's something I have to say, ma'am. When you were saying it is like you're giving us like lots of information, and then there was not enough time for us to write it down. Okay. Actually, the time was less, dear. You're right. We do accept that. So if we get more time next time, we will try to make it a bit slower so that you will get time to write and note it down. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, David. Okay, നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. Okay, David. Okay. അപ്പം താങ്ക് യു. നമുക്ക് ടൈം ഓൾറെഡി ഒരുപാട് എക്സീഡ് ആയി. എത്ര നേരം നിങ്ങള് പേഷ്യൻസോടെ ഇത് ചെയ്തതിന് വളരെ അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിള്ളേരെ മീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദേ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ വലിയ കാര്യത്തിന് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വക ഒരു താങ്ക്സ് ബെസ്സി പറയുന്നതായിരിക്കും. ബെസ്സി മാഡം ടിനോഷയുടെ വക ഒരു താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും വരുമെന്ന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. സാറ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഇല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ബെസ്സി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ദുബായ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിന്റെ വകയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നതിന് എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ ബിജു സാറിനോടാണ് അത് പറയേണ്ടത്. ഹി വാസ് ദ വൺ ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് us to you. അപ്പം സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ബിജു സർ, ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദി വികാർ Father Sojan, and also to the headmaster of your Sunday school, George sir, and all the other faculties. You were so lovely and you were so supportive to us. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ടുഡേ you were there with us. ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും, ഈവൻ മൈനർ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്കുള്ള സജഷൻസും എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും you have supported us a lot. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് if it was effective, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെയും ഒത്തിരി എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. സോ വി ഡു അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ഓൾ. എല്ലാവരോടും, ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നില്ല. ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച ഓരോരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. Hope we were okay today and we could satisfy your needs. ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈമിലാണ് എൽദോ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹവ് ട്രൈഡ് ടു കവർ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഏരിയാസ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിനകത്തും കുറച്ച് റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ആൻഡ് വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ടു ഹാവ് മോർ പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് യു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് at last, not the least, to all my teammates for keeping up the spirit. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ രാത്രി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരുന്ന് ഏത് ടൈമിൽ വിളിച്ചാലും ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്പിരിറ്റിന് എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്
താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ ബീയിങ് പേഷ്യന്റ്. ഇത്രയും കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതലുണ്ട്, ഒരു 8-9 കുട്ടികൾ മുതലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിന് റിയലി ലവ് ദ വേ ദേ വെയർ ഗിവിങ് എസ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അല്ലെ, ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ ഉള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ റിയലി ഡു അപ്രീഷിയേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ, നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കരിയർ, നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് എവരിബഡി. Thank you for the lovely day. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. Yeah. What is like which is the best college? Not college, best place to get your to learn MBBS in India? MBBS in India. In ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയിംസ് ഉണ്ട്, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, വെല്ലൂർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് CMC മെഡിക്കൽ കോളേജ്, CMCയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് വെല്ലൂരുണ്ട്, പിന്നെ ലുധിയാനയുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, വൺ ഓഫ് ദി എസ്റ്റീംഡ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ NRI സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടിയാണ്. കാരണം അതൊരു ഫോറിൻ ബേസിൽ കൂടുതൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന വേൾഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അത്ര എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. അതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട്. RIK ഉണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ അതൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. എയിംസ് ആണെങ്കിലും വെല്ലൂർ ആണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അവരവരുടേതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകളുണ്ട്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്രാക്ക്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഇല്ല, വളരെ നല്ല ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മള് കേരളത്തിലെ ഏതൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും, കേരളം മാത്രമല്ല ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ. ഈവൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രിവാൻഡ്രം, കോട്ടയം ഒക്കെ നല്ല സെന്റേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാറ്, ആശിഷ് സാറ്, സെബിമാം ആൻഡ് ബസീമ. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ എഫോർട്ട് എടുത്ത് ദൈവം നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. കരുണസമ്പന്ന സ്വർഗസ്വതാവായ ദൈവമേ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നടിയങ്ങളെ നിന്റെ തിരുസന്നിധിയില് കഴിഞ്ഞ 2-3 മണിക്കൂറായിട്ട് ദൈവകൃപയാക്കി നിന്റെ ഓർത്ത് നന്ദി. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രകാരം ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് നീ അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തോളണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വേണ്ടി നടത്തിയ എഫോർട്ട് ഓർക്കണമേ, അനുഗ്രഹിച്ചു നന്മകളാൽ നിറച്ചുണ്ടായ കർത്താവെ സഹായിക്കുന്ന ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വത്തോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങള് ഗെയിം സെഷനൊക്കെ കണ്ട് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവെ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ. എല്ലാ കൊല്ലും ദൈവ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അടിയുടെ കുറവശങ്ങളെ കണക്കിലാക്കി ധന്യനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപടത്തിനുണ്ട്. പരീക്ഷയിലേക്കാണ് രാജ്യം ശ്രീമോഹത്ത് പറഞ്ഞ സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you. Thanks a lot. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഷോണ മാഡം ആൻഡ് അനു മാഡം. ഷോണ മാഡം എപ്പോഴും വിളിക്കായിരുന്നു, നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റി. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കുറെ സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരുന്നു. അസംബ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടൈം, എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഇന്ന് കറക്റ്റ് 1 മണിക്ക് ഷോമയുടെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, 30 മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിന്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് വഴി എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക്സ്, എല്ലാവരുടെയും ഒരു ടീം എഫേർട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രോഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ ആകാൻ. നല്ലൊരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും. ഞങ്ങളുടെ ടീമും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. അവിടുത്തെ റിവൈവ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീമും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു, നല്ല ടീമായിരുന്നു. ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അനിമോള് ഉണ്ട്, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ ബിജു എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, അവൻ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ താങ്ക്സ് ഓൾ, കീപ്പിംഗ് പ്രേയേഴ്സ്. ബൈ, സീ യു, ബൈ. We'll keep in touch. Thank you. പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേരാട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ